Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى رأي أبينا آدم وأمنا حواء ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا الإمام أبي منصور أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي وسيدنا الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وسيدنا الإمام محمد بن سعيد البخاري وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا القطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا السيد محمد بن علي بن عباس المالك الحسني والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفرعهم ما إلى روح الوالدة حج صوفيا بنت دات حج سليمان والوالد حج جمال الدين مالك المهدي بن حج حلواني بن حج رايا بن حج ناوي بن حج تامي بن حج سامعين بن حج جهرا وجددة حج سليمان بن حج قريش وجدد كي حج مصنف بن جور حج إلياس بن حج شهر بن حج سامع بن جهرا وجدد حج سنين بن حج قريش وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي بارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin segenap jamaah Majelis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini kita masih diberikan Allah panjang umur, sehat dan afiat. Masih diberikan taufik hidayah mau hadir ke majelis ilmu yang mohon maaf memang kita seharusnya kemarin malam Rebo ya. Sebagaimana kita biasa namun berhubung kemarin 15 hari kencing saya jadi ya kita mundurkan. Karena seminggu kemarin sebelum
15 hari itu saya nggak pernah hadir, ada pengajian mulu dan sedang keluar kota waktu itu. Jadi nggak bisa hadir. Kalau nggak hadir lagi nggak enak. Jadi mohon dimaklumi. Insya Allah nanti setelah ini seperti biasa lagi, malam Rabu lagi. Ya. Hadirin ayuhal ahbab, kajian kita malam ini adalah mengenai aqsamul warathah. Kemarin sudah kita bahas sebagian di minggu lalu bahwasannya ahli waris itu ada 3 macam. Ada yang mendapat warisan bil fardhi dengan bagian tertentu saja, yang pertama sudah kita bahas tuh, ya. Jadi ini yang mendapat ini adalah semua perempuan kecuali mu'tiqah, kecuali perempuan yang memerdekakan budak atau majikan perempuan, ya. Gimana? Oh enggak, saya enggak mengatakan perempuan lebih susah dapatnya dibanding laki, enggak. Kalau faraid itu bagiannya sudah Allah tentukan, ya. Cuma kalau ada berkumpul anak laki sama perempuan, saudara laki sama saudara perempuan, maka Allah katakan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki dapat 2 bagian dibandingkan perempuan. Perempuan 1, laki 2. Tetap dapat, bukan susah enggak, cuma berkurang. Lebih banyak laki-laki mendapat bagian, gitu. Kenapa alasannya? Alasannya karena laki-laki itu dikodratkan menjadi seorang suami, dan seorang suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Beda sama perempuan. Misalnya kita bersaudara nih, ya, laki 3 perempuan 3 misalnya, ya, itu udah nikah semua. Terus bapak kita meninggal, otomatis kan dapat warisan. Kenapa Islam memberikan laki-laki jatah lebih banyak dibandingkan perempuan? Karena kita begitu dapat warisan, harta kita ntar paling buat istri, buat anak. Karena kita kewajiban menafkahi anak istri kita. Cuma yang perempuan 3, ya buat dia. Dia nggak ada kewajiban ngasih suaminya, nggak ada kewajiban ngasih anaknya. Dia nggak, buat dia pribadi. Laki orang kita beda. Oleh karena itu Islam ya memberikan laki-laki bagian 2 dibanding 1 karena tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Gitu ya. Walaupun misalnya, tapi kan sekarang zaman udah beda. Sekarang kita ada tuh pemahaman jil seperti itu, Islam sekuler. Laki-laki dulu nggak kerja, perempuan dulu nggak kerja, sekarang sama-sama kerja. Nggak masalah itu. Masalah kewajiban menafkahi kan ada pada laki-laki. Maka sampai ada istilah orang bilang duit suami ya duit istri ya duit istri gitu. Ya, duit suami, duit istri. Maksudnya gimana? Ya kalau suami punya duit, otomatis bakal jadi milik istri juga karena suami wajib menafkahi istri dan anak-anak. Tapi kalau duit istri, apakah istri wajib menafkahi suami? Enggak. Biar kata suaminya susah juga, dia senang sendirian. Boleh, cuma ya nggak tega banget begitu, ya. Makanya kalau dalam bab zakat fitri ini kan suami wajib membayarkan zakat dirinya, istri, anak-anak. Ya. Kalau seandainya dia susah, ya, seandainya dia susah, cuma cukup untuk bayar 1 orang dia doang nih, yang lain nggak bisa dibayarin, ya nggak kena kewajiban. Walaupun sang istri kaya, istri punya duit banyak, tabungan banyak, tapi suaminya nggak mampu, nggak bisa membayarkan zakat untuk istrinya, istri nggak wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat bukan kewajiban istri, tapi tanggung jawab suami. Oleh karena itu, kenapa Islam memberikan laki-laki lebih banyak jatahnya 2 banding 1 dibanding perempuan? Karena laki-laki tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan perempuan, karena laki-laki memberikan nafkah untuk perempuan. Ya, jelas ya. Baik. Kemudian, jadi kalau yang pertama ahli waris itu dapat bagian tertentu. Ini perempuan semuanya, kecuali mu'tiqah. Ya, kecuali mu'tiqah. Jumlahnya perempuan yang dapat ada 9. Ada 2 juga laki-laki yang dapat bagian secara fard, yaitu az-zauj wal akhli suami dan saudara seibu, nggak sebapak. Ya. Ini dulu pahami. Kemudian yang kedua ada yang mendapat warisan secara ta'sib. Ta'sib itu sisa, ya, sisa dari setelah ahli fard ngambil. Ada orang yang dapat bagian tertentu setengah, seperempat, seperenam, dia ngambil dulu. Sisanya baru asobah namanya. Nah itu. Siapa yang dapat bagian seperti itu? Semua laki-laki. Laki-laki rata-rata dapatnya begitu. Ya, kecuali katanya satu perempuan, yaitu mu'tiqah. Mu'tiqah, majikan perempuan yang pernah memberikan budak, itu juga sisa. Kalau ada, zaman sekarang nggak ada. Ya, ada kelompok ketiga dapat warisan dengan bagian tertentu, terkadang bisa juga dengan sisa. Ya. Siapa ini? Yaitu bapak dan kakek. Ini secara umum gitu dulu.
Nanti gimana pembagiannya nanti kita bahas pelan-pelan. Paham ya? Yang penting ente tanamin dulu di otak ente nih, ya. Perempuan dapatnya bagian tertentu. Ya, semua perempuan kecuali mu'tiqah. Ada 2 laki-laki, yaitu zauj sama akhli udah selesai. Yang kedua, laki-laki semua dapatnya asobah, sisa. Apa arti sisa? Setelah ahli furud orang yang dapat bagian tertentu ngambil, ada sisanya baru dapat. Semua laki-laki dapatnya begitu. Kecuali siapa? Kecuali ya perempuan satu, mu'tiqah. Mu'tiqah sisa juga. Ya. Yang ketiga, ada yang dapat bagian tertentu, ada yang sisa. Siapa itu? Bapak sama kakek. Sampai sini pahamin dulu. Itu jadikan kaidah dulu tuh. Jadi ntar kalau kita ditanya, ada orang meninggal, ya siapa yang hidup? Ini. Kita langsung tahu. Oh perempuan, dia farad. Oh laki, asobah. Jadi rumusnya tahu dulu. Jadi kalau dari awal udah nggak connect, susah jadi ntar. Ya, pahami dulu pelan-pelan. Karena masalah baru, masail fi ma madha. Beberapa masalah yang berhubungan dengan keterangan sebelumnya. Satu, konsentrasi nih ya. La wijtama, sebenarnya kita anaknya pakai papan. Besok atau minggu depan siapin terus kan. Kalau perlu dana kabarin berapa ntar transfer. Ya. La wijtama jami'ul warathah al-mutaqaddim. Kalau berkumpul seluruh ahli waris yang tadi disebutkan al-mutaqaddim dzikruhum. Yang tadi disebutin tuh yang 3 bagian, ashabul farad, ashabul ta'sib, al-farad wa ta'sib. Yang 3 tadi semuanya ada. Ya. Minar rijal yang laki-laki ada semua. Wan nisa perempuan ada semua. Fi mas'alatin wahidah dalam satu masalah, ya. Fala yarithu minhum, maka tidak akan mendapat warisan di antara mereka illa khamsatun, kecuali 5 orang saja. Ini tadi kan disebutin perempuan yang dapat warisan ashabul farad, laki-laki yang dapat warisan ashabul al-asobah atau ashabul ta'sib. Ada yang dapat warisan farad, ada yang ta'sib. Nah, sekarang ada orang meninggal. Misalnya Zaid meninggal. Ya, Zaid meninggal. Ini ada semua nih. Anak perempuan punya, ibu ada, istri ada, saudara perempuan sekandung ada, saudara perempuan sebapak ada, saudara perempuan seibu ada, cucu semua ada semua. Ya. Yang laki pun begitu, bapaknya masih ada, kakeknya masih ada, suami istri masih ada, anak perempuan, anak laki, abang, adik, encang-encing, ponakan, semua ada. Ya. Yang dapat siapa? Kalau ada orang meninggal, ahli waris nih, semuanya hidup, yang dapat cuma 5. 5 ini nggak bisa tergoyahkan, pasti dapat. Kecuali ada mani, ada penghalang. Penghalang yang kemarin tuh beda agama, membunuh, ya. Nah. Siapa yang dapat? Yang pertama al-ab. Bapak pasti dapat. Bapak pasti dapat. Selama tidak ada penghalang ya. Syaratnya sama. Selama tidak ada penghalang. Bapak pasti dapat. Gak ada yang bisa menutupi bapak. Saya kalau meninggal duluan sebelum bapak saya pasti dapat warisan dari saya. Ya walaupun cuma motor Vario, rame-rame juga ya. Helena belum lunas ya. Kitab, mana kitab ya? Warisan ada juga. Ya. Oh, kalau dijual lumayan tuh kitab. Ya. Bapak saya pasti dapat. Ibu saya dapat. Kalau ibu saya masih hidup. Saya meninggal duluan, ibu saya dapat. Anak laki-laki saya Arbi dapat. Anak perempuan saya Aira dapat. Wa ahaduz zaujain, dan salah satu dari suami dan istri. Kalau saya meninggal berarti istri saya dapat. Kalau istri saya meninggal berarti suami saya dapat. Paham nih? Ini 5 orang yang tidak akan tergoyahkan untuk dapat warisan. Jadi kita bisa meraba kalau ada yang meninggal di keluarga kita dapat apa enggak? Bang Fauzan meninggal, waduh, anak nggak dapat warisan dia. Ngapa? Ada bapak. Ntar bapak bisa menghalangi anak tuh. Karena anak sampai ke Bang Fauzan bisa nyambung ke Bang Fauzan lewat bapak. Saya lewat Bang Fauzan lewat bapak saya anaknya bapak bapaknya Bang Fauzan. Saya nggak langsung Bang Fauzan, bapak saya dulu. Berarti bapak ini bisa nutupin saya. Ya. Kalau seorang punya istri 2, ya, ada orang laki-laki istrinya 2, tapi 1 meninggal duluan gitu ya, 1 meninggal duluan. Nah, ketika suaminya meninggal, berarti kan sisa istrinya cuma 1, yang masih hidup dapat.
Yang udah meninggal nggak ada apa, kan udah meninggal duluan. Kan kemarin syaratnya untuk dapat warisan ahli waris harus masih hidup ketika mewarisnya meninggal dunia. Iya, saya meninggal nih. Istri saya kan dua, yang satu udah meninggal duluan. Apa belum? Oh, istri bapak saya yang meninggal saya. Oh, saya sama istri bapak saya yang ini nggak ada hubungan. Karena dia bukan ibu saya. Ibu itu maksudnya ibu yang melahirkan saya. Ibu namanya itu udah meninggal duluan. Kalau istri bapak itu namanya bukan dalam bahasa Arab, tapi zaujatul ab. Zaujatul ab, istri bapak. Kalau dikatakan mahram saya. Saya salaman sama ibu nggak batal. Tapi menikahi ibu setelah bapak saya meninggal atau diceraikan nggak boleh, karena itu mahram saya selama-lamanya. Tapi ibu saya bukan ibu saya. Kalau saya meninggal, saya nggak ada hubungan warisan sama ibu. Atau ibu meninggal, saya nggak dapat apa-apa karena saya bukan anaknya. Paham? Ya, jelas ya. Jadi yang dikatakan ibu itu ibu yang melahirkan, atau ibu yang melahirkan ibu bapak kita. Itu namanya ibu juga tuh, atau seperti kita sebut nenek. Ya, nenek itu bisa dari bapak, bisa dari ibu. Itu ahli waris semua tuh. Ya, ibunya ibu saya, ibunya bapak saya, itu nenek ahli waris. Tapi kalau ibu, ya ibu saya yang melahirkan saya. Jelas nih? Ya, jangan terkecoh ya. Kan kalau kita nyebutnya ibu tiri, ya sebenarnya bukan ibu sebenarnya, cuma itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ibu. Cuma kalau bahasa Arab enggak, zaujatul ab, istri bapak. Istrinya bapak. Bukan ibu saya, bukan istrinya bapak saya. Paham ya? Cuma kita kalau di kita kan manggil sama-sama ibu juga. Ya. Itu panggilan menghormati saja. Cuma dari segi status fikih enggak, bukan ibu itu. Ya, jelas ya. Baik. Jadi kembali lagi, kalau ada seorang meninggal dunia, semua ahli waris masih hidup, yang laki yang perempuan, yang dapat cuma 5. Bapak, ibu, anak laki, anak perempuan, suami atau istri. Kok suami atau istri? Ya, kadang yang meninggal suami, kadang yang meninggal istri. Kecuali jomblo. Kalau jomblo yang meninggal, maka ahli waris cuma 4. Kayak Ferdi misalnya, Diki kalau meninggal dunia, ahli warisnya 4. Kalau masih hidup, bapak, ibu, anak nggak ada, udah nggak ada, ya. Udah habis, cuma 2 doang malah, ya. Kalau ada yang meninggal nih, jomblo, maka nggak pernah nikah, maka ahli waris cuma 2, bapak sama ibu. Saudara-saudara nggak ketutup sama bapak, ya. Jadi ntar ibu dapat 1/3, bapaknya 2/3. Ntar ada cara ngitungnya ada, ya. Makanya kalau pengen yang dapat warisan banyak, nikah dik. Ya. Nah sekarang jadi masalah Diki bapak udah nggak ada ya, ibu udah nggak ada. Kalau dia meninggal, saudara ente dapat. Yang dapat saudara ente. Biar kata saudara ente sama ente nggak mau negur bertahun-tahun. Misalnya nih, ya ente sama saudara nggak akur, bertahun-tahun nggak pernah teguran, nggak pernah tanya kabar. Terus ente meninggal, punya warisan sembako 20 bungkus, suka dapat berkat. Ya, dikumpulin sama Diki. Ya. 20, wah buat siapa sembako 20 bungkus? Buat saudara-saudara. Walaupun Diki di kuburan kagak rela, nggak rela. Ya, itu punya gua. Abang gua nggak pernah peduli, mbok gua nggak pernah peduli, nggak ngaruh Dik. Ya, kalau warisan ya udah untuk ahli waris. Ya, makanya daripada dapat orang yang kita nggak suka, bagiin aja cuma meninggal, bagiin. Ya, daripada diambil orang yang nggak suka. Ya, jelas? Ya. Baik. Sekarang masalah kedua. Lau matat imra'atun, kalau ada perempuan meninggal dunia, an jami'i rijalil mutaqaddim dzikruhum, meninggalkan semua laki-laki yang tadi disebutin tuh, ya, ada suaminya, ada bapaknya, ada anaknya, ada saudaranya, ada encingnya, ada ponakannya, semua disebut, ada semua, ya. Kemudian siapa yang dapat warisan? Ya, warisa minhum salah satu, yang dapat cuma 3. Siapa itu? Al-ibn, anak, waz-zauj, suami, wal-ab, dan bapak. Ya, yang perempuan nggak ada ahli waris. Ada perempuan meninggal, ahli waris perempuan nggak ada semua. Semua yang ada laki-laki. Maka yang dari semua laki-laki yang ada ini, yang dapat warisan cuma suami, ayah, anak. Ya, yang lain mundur. Saya abangnya, nggak ngaruh. Saya pamannya, saya yang gedein. Ya, saya waktu dia kecil saya yang ngasuh, nggak ngaruh cing. Ya, cing lain. Ya, ada bapaknya tuh. Ya. Bapaknya nggak ngurusin, ya nggak ngaruh. Biar bapaknya nggak ngurusin juga, bapaknya itu nggak ngaruh. Ya.
Ini masalah kedua. Masalah ketiga, lau mata rajulun an jami'in niswatil mutaqaddim dzikruhunna, kalau ada laki-laki meninggal dunia, ya, ahli warisnya cuma perempuan doang, yang laki nggak ada. Laki pada meninggal, ya. Yang ada perempuan doang. Maka yang dapat warisan berapa? Waritha minhunna khamsatun. Yang dapat warisan cuma 5. Siapa itu? Al-um, ibu pasti dapat. Wal bintu, anak perempuan pasti dapat. Wa bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki alias cucu perempuan dari anak laki-laki dapat. Ya. Dengan syarat, tapi ntar ada syarat-syaratnya. Wa zaujah, istri pasti dapat. Wal ukhtus syaqiqah, saudara sebapak seibu. Ini 5 perempuan yang pasti dapat warisan. Kalau ada laki-laki meninggal, ahli waris laki-laki nggak ada, cuma perempuan yang dapat cuma 5. Ya, ini pahami dulu nih. Jadi kita ntar begitu ada masalah, kita tahu siapa-siapa yang dapat. Ya, kita ulang ya, ulang pelan-pelan nih. Kalau ahli waris laki perempuan ada semua, laki perempuan ada semua lengkap. Ada 1 orang meninggal, yang dapat cuma 5. Bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri. Kalau ada perempuan meninggal, ya, ahli warisnya cuma laki-laki doang, perempuan gak ada semua. Maka yang dapat cuma 3. Anak laki-laki, bapak sama suami. Ya. Kebalikan sekarang, laki-laki meninggal, ahli waris laki nggak ada semua, yang ada perempuan semua. Maka yang ada dari yang dapat warisan dari ahli waris yang ada 5. Ya, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, istri dan saudara sebapak seibu. Saudara perempuan, saudara bapak seibu. Nah, ya, baik. Hah? Kan tadi dibilang yang ahli waris laki-laki udah meninggal semua. Ahli waris laki-laki meninggal semua. Yang ada ahli waris perempuan doang. Siapa yang dapat 5? Jelas? Makanya rumusnya dipahami dulu. Ya. Fikih itu ini udah kalau fikih faraid udah main logika ya. Jadi nyambung semua ntar nih. Ente bisa ngitung ini berapa. Kalau ente tahu depannya. Oh, ya. Tadi dibilang ya ahli waris semua ada. Berarti dapat cuma 5 gitu. Harus tahu dulu itu. Kalau nggak tahu ntar repot. Main tulis-tulis aja. Ponakan, encing lah ini nggak masuk semua ini. Iya. Iya. Ya, tapi ntar Anda ngajak murid, dok, itu dok. Amplop bagi 2 dok. Iya, karena orang lebih percaya gitu ya. Baik, lanjut lagi. Alhasil, hasilnya gini, kesimpulannya. Jumlatu man yarithu bil fardhi faqat 11 syakhsan. Jumlah orang yang mendapat warisan bil fardhi dengan bagian tertentu saja, 11 syakhsan, ada 11. Ya. Rajulani, 2 laki-laki, wa tis'u niswatin, dan 9 perempuan. Jadi 11. Yang dapat bagian bil fardhi itu hanya dengan bagian tertentu, 1/2, 1/3, 1/6 gitu ya. Ada bagian tertentu, bukan sisa, bukan. Kalau sisa kan nggak jelas. Semua ahli waris yang mendapat bagian tertentu ada 11. 2 laki-laki, 9 perempuan. Ya, 2 laki-laki, 9 perempuan. Siapa 2 laki-laki tadi itu? Suami sama saudara laki dari ibu. Hah? 2 laki-laki, 9 perempuan. Ya. Ya. Kemudian wa jumlatu man yarithu bit ta'sib faqat. Dan jumlah orang yang mendapat warisan secara sisa, secara asobah atau sisa saja, itu 12 syakhsan, 12 orang. 1 perempuan, ya, 11 laki-laki. Gitu ya. 1 perempuan, 11 laki-laki. Ini semua dapat sisa. Yang namanya sisa ya nggak jelas, kadang banyak, kadang dikit. Ya. Kapan dia mengambil sisa? Kalau ahli furud, orang yang dapat bagian tertentu udah ngambil bagiannya. Misalnya tadi tuh, ya, bapak dapat 1/6, ibu dapat 1/6, ya, istri dapat 1/8. Nah, anak laki sama anak perempuan sisa. Namanya sisa, yang punya bagian dikasih dulu. Setelah dia punya bagiannya dia dapat, sisanya buat yang terakhir. Paham nih? Kayak ada orang, ya, nungguin makan apa namanya itu, prasmanan, ya, makanan prasmanan.
Ini yang main prasmanan buat habaib, buat kiai, buat asatidzah. Kita jamaah nungguin. Ya namanya nungguin tergantung kiai sama ustadznya makan sama Habib. Kadang kiai makan dikit, kadang banyak. Kita berharap dikit kayak gitu. Ya, bener dikit banget. Yang datang dikit, yang makan, yang datang juga makan nggak banyak, dikit juga. Kita senang tuh. Namanya sisa banyak. Tapi kalau ngundang kiai datang semua, doyan semua lagi belum pada sarapan. Waduh, kita panitia lemes habis tuh ya. Ini namanya sisa gitu. Warisan juga begitu. Kalau ashabul furud, orang-orang yang dapat bagian tertentu udah ngambil, baru sisa. Nah, ini namanya sisa gitu. Bisa banyak, bisa dikit. Terus, ya, misalnya gini, contoh. Ada seorang laki-laki meninggalkan istri dan anak laki-laki satu. Istri dan anak laki-laki satu, bapak ibu udah meninggal duluan. Berarti yang dapat warisan siapa? Cuma istri sama anak laki-laki. Saudaranya ketutup, ada anak. Nggak dapat apa-apa dia. Udah anak laki kuat. Dapat berapa ini? Istri bagi dulu. Istri kan terbagiannya 1/8. Duitnya misal 8M. Istri cuma 1M. Yang 7M buat siapa? Sisanya buat anak laki. Anak laki 7M. Kalau gini mantep ini. Ya. Bapaknya meninggal, sisanya buat anaknya doang. Yang laki-laki sendirian lagi. Masya Allah. Mantap itu. Ya. Hah? Enggak, Rafathar punya adek. Rafathar punya adek sekarang. Ya. Ada yang laki juga ya? Ya laki ya. Terbagi 2 sama adeknya itu. Ya. Kemudian walladzi yaritsu bil fardi taratan wa bit ta'sibi taratan rajulan. Yang orang yang mendapat warisan bil fardi ya dengan bagian tertentu, terkadang dengan bagian tertentu, terkadang dengan sisa, itu ada 2 orang laki-laki, bapak sama kakek. Bapak sama kakek ini unik. Kadang dia dapat bagian bil fardi, bagiannya tertentu jelas. Kadang bagiannya sisa. Jadi kasusnya berbeda-beda. Bapak kakek kadang bisa dapat bagian tertentu, nggak bisa lebih, kadang bisa dapat sisa. Ya, jelas ya. Contoh misalnya gini, seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan istri dan bapak, anak nggak punya, ibunya udah nggak ada. Istri dapat berapa? Istri dapat dia seorang laki-laki meninggalkan istri, ibu dan bapak, belum punya anak. Berarti gimana baginya? Bapak 1/3, ya. Bapak istri 1/6, ya. Bapak juga 1/6, ibu 1/8. Nah, 3, 6, 8. Berarti bagian yang bisa dibagi 24. Ya. Bapak dapat 1/6, 4. Ibu dapat 1/6, 4, 8. Istri dapat 1/8, 3. 4, 4, 3, 11. Asal masalah 24. Masih sisa berapa tuh? 11. 11 buat siapa? Balik ke bapak lagi. Mantap. Itu namanya bitasib berfardi taratan wa bitasibi taratan ukhra. Kadang dapat farad, kadang dapat sisa, kadang dapat dua-duanya. Udah ngambil farad, ngambil sisa lagi. Dapat dulu dia ntar. Ya. Jelas ya, Jing? Baik. Iya. Maaf. Kasus yang ini bapak langsung dapat 1/3 karena Mike belum punya anak. 1/3, ibu 1/6, istri 1/8. Ya, 1/3 berapa? 8. 8, 4, 3. 8 tambah 4, 12, 12 tambah 3, 15. Sisa 7. Nah, 7-nya balik ke bapak lagi. Intinya dapat lagi. Ya. Baik. Ini ntar pembagiannya di belakang. Berapa-berapanya nih. Yang penting gambarnya seperti itu. Kemudian ikhtisaru ba'dal alfadz halatal hil fi jadwal. Meringkas sebagian lafaz ketika menghitung di jadwal. Ini kan ini namanya jadwal nih ya. Tabel ya. Ini nanti cara penulisannya disingkat. Karena kalau kita nulis misalnya ada yang disingkat ada yang enggak. Misalnya zaujun kan 3 huruf kepanjangan. Tulis aja jim. Oh, jim berarti zaujun. Zaujah kan 4 huruf. Terus saja jah berarti zaujah. Gitu maksudnya nih. Ntar di jadwal itu tulisannya itu diringkas-ringkas, Mbak. Kata-katanya, tapi enggak semuanya. Ya kalau yang punya kitab dilihat wadzalika li talabi suratil amal. Kenapa diringkas? Untuk yang demikian itu untuk mempercepat pengerjaan dan penghitungan. Fataqulu maka kamu hendaklah berkata qaf itu qaf sama ha. Qaf.
itu badal sebagai ganti ukhtin syaqiqah. Aslinya ukhtin syaqiqah, kan panjangan nulisnya. Ukhtin syaqiqah, panjangan, tulis qah. Nah, kalau qah berarti maksudnya ukhtun syaqiqah. Cara meringkas doang. Ya kayak kita yang YG ya, transfer TRS, itu terus ya. Ya. Tarif TRF ya. Misalnya sayang SYG, itu kan kita bisa gitu. Sama kayak gitu di Farai tadi juga. Ya, tapi nggak semua kalimat. Ukhtun syaqiqah qah ya. Kemudian ada waqa qaf. Sampai itu qaf badal akh syaqiq. Ganti dari kalimat akh syaqiq, saudara laki-laki sebapak seibu. Bahasa Arabnya akhun syaqiq, disingkat qa. Qa-nya udah syaqiq gitu, qafnya udah nampil. Ya gampang. Yang perempuan, saudara perempuan sekandung sebapak, qa. Ya. Kemudian ada khab. Kha sama ba, khab. Badal akhin li'ab. Ya, itu bukan akhin la'ab ya, akhin li'ab, salah harokat itu. Saudara laki-laki sebapak, disingkat jadi khob, kho-nya akh, ba-nya li'ab. Nah, ya, saudara laki-laki sebapak. Ada lagi khom, kho sama mim, itu badal sebagai ganti akhin li'um, saudara laki-laki seibu. Kho-nya akhun, mimnya khom jadinya. Ya. Ada lagi khotam. Kho, ta, mim. Itu singkatan dari apa? Sebagai ganti ukhtun li'um. Khotam, ukhtun, kho sama ta, mim, khotam. Ya. Kemudian khotab. Khotab, kho, ta, ba. Badal apa itu sebagai ganti apa? Ukhtun min abin. Saudara perempuan dari bapak. Saudara perempuan sebapak. Tapi nggak seibu. Ya, kalau khotam seibu, khotab sebapak. Ada lagi jah. Jim sama ha, jah. Itu badal dari zaujah. Jah, zaujah. Kemudian ada lagi jim saja itu badal zauj. Nah, itu biasa dipakai entar dalam penulisan jadwal, penulisan tabel. Ya, karena kalau ditulis semuanya panjangan. Jadi singkat-singkat biar gampang. Baik. Kemudian wa yukhtasarul adad bi kitabatihi bi janibi sinfil warith ka arba'ati ikhwatin lium, ya, dan diringkas jumlah jumlah ahli waris dalam penulisan di samping jenis ahli waris. Seperti misalnya ka'arbati ikhwatin lium, 4 saudara perempuan ibu. 4 saudara perempuan seibu. Kan seibu itu khotam ya. Maaf, saudara perempuan laki nih. Saudara laki perempuan, saudara laki-laki dari ibu. Ya, saudara laki-laki akhun, seibu jadi khom. Ada berapa jumlahnya? 4. Berarti tulisannya khom 4, berarti 4 orang. Kalau khom 5 berarti khom 5 orang gitu ya. Khom 1 orang. Ya, paham ya? Itu singkatannya, tadi udah disebutin singkatannya. Kemudian kalau di belakang ada jumlah angka, itu jumlah orangnya berapa? Biar ketahuan. Misalnya gini, Ibin kan 1 anak. Ya. Kalau anak lakinya 3. Maksudnya Ibin ribet. Ibin 3. Bintun 2 gitu ya, anak perempuan 2 gitu doang ya. Wa idza kana fil mas'alah zaujatun wa auladun fayambaghi an yumayyiz man kana minha bi kitabatiha ma'aha wa man kana min ghairiha bi kitabati ghain wa kadzalika min auladi zauj fa inna dzalika yanfa'u fi mas'ail munasakhat fi mawati ahadi zawjain aw ahadil aulad. Ini nanti seandainya terjadi kalau dalam masalah itu ada istri dan anak-anak, yang ahli waris istri sama anak-anak, maka sebaiknya dibedakan man kana minha. Kalau anak-anaknya dari istri, kan istri gini, karena bisa istri seorang suami ini pernah nikah, misalnya ya, pernah nikah, punya anak 1 atau 2, meninggal istrinya, nikah lagi dia, kayak mertua anak almarhum tuh, dia sebelum nikah sama Ibu Haji Badriah, mertua anak sekarang, dia dulu pernah nikah sama perempuan. Punya anak laki-laki 3, meninggal 1, tinggal 2, Iwan sama Epi yang penjaga. Epi saudaranya. Terus nikah lagi sama ibunya Bunda nih. Nah, kalau almarhum meninggal, kan belum meninggal ya, papa udah meninggal. Maka nanti cara nulisnya gini, papa mayit meninggalkan istri jah itu kan istri 1, ya. Terus anak laki-laki dari istri pertama Iwan Epi, dari istri kedua Ali Solah. Sama Bunda anak perempuan 1.
Sofia. Nah berarti ntar ngitungnya gitu, apa dikasih beda, dikasih tanda. Anak laki-laki 2 itu dari ghair itu istri yang lain, yang istri yang sebelumnya. Ya, ibn 2 kasih tanda ghin. Ghin itu berarti ghairu hadhihi zaujah, bukan istri yang ini, istri yang sebelumnya. Terus ibn 2 ha itu maksudnya anaknya dia, anak istri yang sekarang. Nah, jadi ada tanda ibn 2 ghin, ibn 2 ha. Itu berarti beda, sama-sama anak mayit, cuma beda dari ibunya, beda dari istri yang berbeda. Jelas ya? Nah, itu. Baik. Ini kalau masalahnya ada istri 2. Cuma kalau istri 1 kayak kita nih, yang nggak usah pakai nggak usah pakai ya, anak kita semua itu sama istri kita, ya. Baik, karena penulisan ini katanya, fa'inna dzalika yanfa'akan bermanfaat dalam masalah munasakhot. Ini munasakhot ribet. Munasakhot ini gini, yang namanya munasakhot itu, ya tapi jangan bilang ribet dah, kalau ribet nggak mau belajar jadi nggak gampang dah ya. Munasakhot itu ada orang meninggal, harusnya kan warisan dibagiin langsung, ya. Ini enggak. Warisannya nggak dibagiin. Dia ninggalin istri, anak laki-laki, bapak, ibu, anak laki-laki sama anak perempuan. Warisan nggak dibagiin, dipegang sama istri, misalnya. Ya. Setelah ahli waris pertama meninggal, istri meninggal. Harta belum dibagiin tuh warisan. Masih belum dibagi juga, bapak meninggal. Nah, ntar itu ngitungnya nggak ribet. Maksudnya panjang ngitungnya. Karena apa? Karena kita mentakdirkan cara ngitung atu-atu. Waktu suami meninggal, ahli waris siapa? Bapak, ibu, istri, anak. Ya. Terus istri meninggal, otomatis kan ini ada warisan. Bapak, ibu nggak dapat karena bukan bapak ibunya dia, ini mertua nggak dapat. Tapi dia punya anak. Ya. Terus habis itu hitung lagi tuh. Bapaknya meninggal. Nah, bapak meninggal kan berarti ini cucu dapat lagi. Bisa jadi cucu nambah karena cucu nggak cuma dari anak ini, dari anak yang mana ada cucu lagi. Nah, itu munasakhot namanya. Jelimet. Ya, cuma asik. Ya, asik. Ya. Pokoknya kita persepsinya gampang. Hah? Coba ulang. Iya, yang ada itu ya saudara ya, sehingga bisa. Iya. Oke, kalau udah mau warisan, ya, hitungnya doang, ya, duitnya kagak. Kalau yang nggak menurut, tapi kalau menurut alhamdulillah ya. Ya masya Allah. Kalau kadang anak ngeliat ya beberapa kasus yang anak pernah hadepin gitu ya, orang minta hitungin waraid, ya, macam-macam orang tuh. Ada yang enak, yang waktu mau pinang tuh, ya. Kita hitungin, kata ibunya, Bu, Ustaz, pokoknya saya nggak usah dibagi. Nggak bisa, Bu, ibu tahu dulu bagiannya. Ibu harus tahu dulu anak laki berapa, anak perempuan. Oh gitu, Ustaz, ya. Udah hitung, Ustaz. Nah, apa warisan tanah sekian meter, bagi ibu dapat sekian meter, anak laki perempuan sekian meter. Sekarang terserah, udah tahu bagian masing-masing, apa mau di sama rata, dikumpulin lagi bagian rata, terserah. Nah, akhirnya nurut, ya. Besok-besok transfer 5 juta, kan enak ya. Nah, cuma gitu begitu, jarang-jarang gitu. Ada yang meninggal begitu enak, ya. Ada juga orang ya warisan di Kemang, ya. Kemang, bapaknya meninggal, harta dipegang ibu. Ya, ibu nggak mau ngebagiin nanti kalau ibu meninggal. Kata ibunya gitu. Ini cerita nih, ada beberapa saudara, ya, ada kakak, ngumpul semua. Udah pada lumayan 50 ke atas lah. Ya. Terus tapi ini Ustadz, ibu saya deket sama adik bontot. Jadi yang dikasih adik bontot. Ya, kita belum dikasih apa-apa. Adik bontot dikasih. Begitu ibu meninggal, dia nggak mau ngasih karena dikasih ibu katanya. Gimana tuh? Adik bontot yang mana? Nggak mau datang, disuruh ngumpul. Nah, repot lagi mau datang. Karena takut ntar diambil lagi hartanya. Nah, repot lagi. Kita hitung. Ya. Ini urusan banyak banget. Ada sekolah, ada pabrik, ada sawah. Aduh, banyak banget. Ya. Ya secara garis besar begini hitungannya. Oh ya. Nah, ada lagi ya yang pesen. Ini dulu Ustadz waktu masih hidup dia pesen kalau bapak meninggal ini rokok jangan dijual buat haul bapak. Ya. Ya. Terus sah nggak Ustadz wasiat begitu? Nggak sah. Oh, nggak sah. Ya. Karena wasiat untuk ahli waris. Nggak sah. Jadi gimana? Ya, itu punya hak ahli waris. Mau dijual, mau apain nggak bisa. Ya. Itu kesian dong. Ya, ente yang anak-anak mikir, bikin haul. Walaupun nggak ada ruko, ente anak-anak ngumpulin duit tiap tahun. Ya masih udah dibagi ruko nggak mau bikin haul. Ya makanya setiap kontrakin per tahun potong 10 juta.
Anak 30 juta udah cukup bikin haul. Walaupun lagi sepotong surat, wasiat buat ahli waris nggak sah. Makanya kalau pengen begitu, Bang Agus kalau punya harta begitu, jangan wasiat, wakafin aja. Saya wakafin ruko saya ini buat keperluan ya haul keluarga besar saya. Udah aman itu. Nggak bisa diotak-atik. Nadirnya setafid. Setafid setiap kontrak dapat 10%. Enak lagi. Ya. Apa? Lebih afdol pakai surat. Karena sebagai bukti kuat dan kalau bisa di atas materai di depan notaris. Lebih kuat. Kalau cuma ngomong doang, apalagi ngomong ke salah satu anak, yang lain nggak denger, bisa aja nggak? Kata siapa? Depan saya ngomong, enggak mau, nggak percaya tuh, nggak percaya, bisa aja. Ya. Dan ada tuhmah, ada perasaan apa? Ada tuduhan yang nggak enak ntar kan? Oh bisa jadi ngomong begini biar dikurang-kurangin jatah kita, dia bisa jadi. Jadi yang bagus itu tulis, karena benar-benar kejadian. Ya, saya pun menyaksikan sendiri benar-benar kejadian. Orang tua udah ngomong. Ini buat si fulan. Kalau gue meninggal, udah gue hibahin. Ini rumahnya si fulan. Ya, anak bilang bagusnya tulis. Ya, kalau perlu panggil anak-anak yang lain, ngomong depan mereka semua. Udah nggak usah, ntar pada nurut, udah tahu. Begitu meninggal dunia bilang nggak tahu. Padahal udah tahu. Ya, karena mereka kan mikir kalau bilang iya benar, berarti kan jatah mereka berkurang. Yang tadi ada rumah untuk bisa dibagi rame-rame dikasih satu doang anaknya, yang lain nggak dapat. Nah, ini makanya pentingnya itu nulis saksi, materai, notaris, lengkap dah tuh. Kalau bisa bagus, kalau mau aman ya, kalau kita mau ngasih salah satu anak, langsung aja bikin surat sertifikat nama anak. Atu-atu. Bang Agus punya anak 3, punya ruko 3, bikin atu-atu. Hafid, ya, hafidhoh, ya, muhsin. Seserah siapa menariknya. Bagi itu udah. Udah langsung hibahin. Nih ya, Fit, mana dek? Nih, Bapak kasih nih. Di ruko suratnya. Ini ruko, pegang-pegang. Udah ya, udah Bapak kasih semua ya. Terus Bang Agus buat kehidupan sehari-hari, oh saya masih punya lagi Ustadz yang lain, aman. Saya nggak punya lagi Ustadz, cuma itu doang pemasukan saya. Ya udah, bilang sama anak, selama Bapak hidup, Bapak izin ngambil hasilnya. Kalau ente pada nggak mau, Bapak tarik lagi. Gitu. Ya, gampang. Agama udah ngasih cara supaya aman. Ya, cuma karena orang ya karena ketidaktahuan dalam syariat, akhirnya gitu terjadi hal seperti itu yang ada ntar di keluarga timbul ribut. Ya. Bapak meninggal, anak-anaknya ngeplot aja. Gua sini ya. Ya. Ini kadang antar saudara aman. Ya. Tahu-tahu yang satu yang tadi kebun jadi pinggir jalan raya. Yang satu tadi kebun juga jadi pojokan tempat buang sampah. Yang satu ini di tengah-tengah, enggak jelek, enggak bagus. Yang di pinggir jalan enak dong. Ya. Wah, enak pinggir jalan. Wah, di gang. Ya kan dulu kagak ada jalan, kagak ada gang, sama aja kebun semua. Ya nggak bisa. Ya. Ini sudah saudara nggak ribut dan antar abang adik, anak-anaknya ribut, antar ponakan jadi ribut ntar, karena kagak dibagi faraid. Ini masalahnya orang dulu tuh, nggak dulu orang sekarang juga ada yang begitu, ya. Makanya yang lebih aman, ya ada orang meninggal dunia, udah langsung bagiin aja udah, nggak usah pakai ditahan-tahan, entar tunggu haul yang ke-10, haul ke-10 sama apa atau 10, ya udah selesai. Bikin tahlil ya nggak buru-buru amat juga ya, terlalu buru-buru kan gak enak juga. Baru hari pertama ngomongin warisan gak enak juga ya, habis 40 hari ngomong gitu baik-baik gimana ini warisan ya, karena kita kan nggak pengen gara-gara warisan antar saudara ribut ya, nggak pengen, itu nggak enak banget dah ya. Warisan juga kita capek-capek nyari, dibagi namanya bagi, diberantem gara-gara itu ya. Kalau berantem kita nyari capek diambil orang masih enak, itu capek nyarinya. Ini kagak capek, nggak apa-apa, dibagi berantem. Ya. Dan kadang yang repot warisan itu kalau udah menyangkut saudara, itu kadang sampai lupa saudara. Kadang kayak nggak ngerasa di saudara, bahkan jadi musuhan terus itu. Gara-gara dia nih, diambil. Yang satu gini, tentang paling berkuasa ngambil. Ya. Aduh. Ampun dah. Naudzubillah, dengerin kalau warisan dah.
Yang enak itu kita usaha sendiri, punya sendiri. Ya, jadi nggak ada ganggu gugat, beli sendiri, nyicil sendiri, udah aman itu. Kalau dapat warisan, alhamdulillah. Enggak, ya udah. Ya. Saudara ngambil, ya daripada ribut, ambil dah. Ntar gua tuntut di akhirat gitu aja deh. Selesai, nggak usah ribut. Ya. Di dunia gua nggak bisa ngambil, di akhirat ada pengadilan Allah. Ya. Silahkan, serahkan pahala puasa, pahala sholat, pahala baca Quran. Sini. Kalau mau dimaafin, kasih pahalanya. Nggak rugi kita. Hati bersih, nggak dengki sama saudara. Ya. Nah, biar aja. Gitu. Ini sih teorinya. Prakteknya nggak semudah itu. Kalau teori mah gampang banget dah ngomongnya, tapi kalau udah nyangkut udah kenyataan, itu hati ya Allah, gitu ya. Insya Allah. Hati-hati ini kita sebagai orang tua yang punya anak, jaga tuh dari hal-hal begitu tuh. Ya. Jangan sampai ada orang tua berat sebelah sama anak. Nah, tuh bagi dah tuh ntar. Ya. Nanti ya. Dari siapin tuh. Frit buat ente. Aduh, ya jadi hati-hati sama warisan, hati-hati banget benar. Makanya kita belajar ini supaya kita tahu kita dapat apa enggak sih. Terutama itu dulu, ya. Jadi kita begitu orang tua meninggal, kita bisa paham, ente dapat sekian. Kalau mau dibilangin, alhamdulillah. Ente nggak mau dibilangin, ente mau nguasain semuanya, daripada kita ribut, ente ambil aja. Ya, anda di dunia nggak mau ribut, nggak mau berantem, nggak mau ke pengadilan, buang-buang duit juga, buang waktu, belum tentu menang. Kalau menang pun jadi putus saudara, buat apa juga? Ente ambil dah. Tapi ingat di akhirat ente tuntut ya, gitu aja udah. Jadi kita nggak usah pakai keras. Mau ambil. Tahu kan bukan bagian, tahu. Mau ambil. Tapi ingat ya, di akhirat saya minta ya. Udah itu aja. Kalau dia masih begitu ambil juga, ya udah biar. Dunia udah kena itu. Nggak bakal berkah. Hah? Di dunia Allah kasih lihat kagak berkah hartanya. Di akhirat habis lagi. Paling ntar kalau udah terpuruk, udah hancur, udah habis-habisan, maafin gua ya. Maafin gua. Duit gua lo ambil, tanah gua lo ambil, maafin gua. Tanahnya mana? Tanahnya. Ya. Oh, diazab lah. Ya, orang yang di dunia banyakkan dosanya dibandingkan, ya pokoknya kalau emang ahli neraka di kuburan tuh diadab dulu, apalagi ngambil hak orang. Jadi double ya. Ada azab kubur ada lain sendiri, ada azab neraka lain sendiri. Hah? IDP itu di kuburan azab DP namanya. Tester. Oh enggak. Nah, manusia ini dosa berat nih. Jangan ngambil hak orang, ngutang baik ya, minjem kan, bukan ambil, bukan ngutang kan, minjem baik-baik, belum bayar aja, padahal bisa bayar, belum bayar, itu di kuburan terusnya diadab itu utang yang cara ngambilnya baik-baik, ngomong minjem, apalagi ngambil hak orang dengan paksa, Allah, ngeri, dosa sama orang mah ngeri, ya, jangan coba-coba ngambil hak orang dah, ya, makanya saya bilang sama istri, mendingan kita diambil daripada kita ngambilnya orang. Dah, ya. Kamu tapi dulu biar aja dia aja. Udah, cari sendiri aja. Gak repot-repot. Ya. Puyeng mikirin begitu. Oh, udah biasa aja, slow aja. Ya, santai kayak di pantai gitu. Baik. Kemudian al-mahjub la yursam fil jadwal illa li faidatin. Ini kalau ada orang yang tertutup, artinya sebenarnya dia ahli waris. Cuma karena ada ahli waris yang lebih kuat, maka dia tertutup. Ini kalau ahli waris yang tertutup tidak ditulis di tabel kecuali untuk faedah. Contoh gimana? Kana hajiban li ghairi hajiban nuqsan wa yudha'af bi janibi harfa mim, ya. Kadang-kadang ditulis mim mahjub, ya. Karena kenapa? Karena bisa jadi dia menutup secara full, enggak dapat sama sekali orang, cuma bisa jadi gara-gara ada dia tertutup tapi cuma ngurangin, nggak full. Nah, jadi tetap ditulis di jadwal, tapi di sampingnya tulis mim mahjub, ditutupin, nggak dapat apa-apa, maksudnya gitu. Nanti dah di belakang tuh ada, ya. As-saqit bisabab istighraqil furud at-tarikah la yursam fil jadwal illa li faidah. Orang yang nggak dapat warisan, ya. As-saqit bisabab istighraqil furud, orang yang gugur karena sebab
bagian itu sudah habis, bagian warisan sudah habis, tidak ditulis di jadwal kecuali untuk faedah tertentu. Contohnya gimana? Wa yudhu bijanibi harfus sin, ya. Ada tulisan huruf sin. Itu berarti dia nggak dapat apa-apa. Sin itu dari kata-kata sakit, gugur, nggak dapat apa-apa, ya. Kemudian yudha'u fi amudin wahidin al-warathatu wa bijanibi fardu kullin warithin kanisfin wa rubu'in fa in kana nasibu asabah fa yudha'u bijanibi ain. Nah, jadi diletakkan di satu garis yang sama, satu balok yang sama, ya. Di depan satu balok yang sama kepala ahli waris. Jadi gini, ntar tabelnya isinya nama ahli waris. Kemudian tabel sebelahnya bagiannya berapa. Kayak gini nih, ya. Nama ahli waris nih, ahli waris nih, atau yang ini nih, ya. Sama aja deh. Nama ahli waris siapa ahli waris? Bapak, anak, bapak sama suami. Berapa bagiannya? Oh, anak sisa asobah, ini itu asobah. Ya, bapak 1/6, suami 1/4. Nah, ntar tinggal hitung bagiannya dah. Sekian. Cara penulisan begitu. Untuk lebih jelasnya nanti minggu depan Soleh sebagai bendahara siapin whiteboard. Ya, gak usah gede-gede, yang sedang aja. Sama spidol. Ya. Kalau misalnya ada yang punya bisa pinjam. Kalau enak sih punya sendiri sih, ya. Cuma ya kalau papan kan cuma pas lagi faraid doang. Kalau nggak faraid nggak kepake. Jadi kalau ada yang mau minjemin, alhamdulillah. Ya. Kalau enggak ada, nah, dibawa tiap pengajian ini pas faraid aja faraid. Ya, jadi bawa ke sini. Kalau mau beli ya beli, nggak usah yang terlalu gede, yang sedang-sedang aja, biar nggak sayang-sayang. Baik. Kemudian babul furud al-muqaddarah fi kitabillah. Ini bab yang berikutnya membahas tentang fardu-fardu atau bagian-bagian yang ditentukan di kitab Allah. Nanti insya Allah di kajian berikutnya baru kita mulai nih. Konsentrasi nih ya. Nanti ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, yang dapat 1/8, 1/6, 1/3. Siapa aja itu orangnya. Dan itu semua bagian-bagian itu Allah langsung tentukan di Al-Quran. Ya, jadi sekali lagi kalau untuk ilmu faraid ini bukan pakai hadis lagi udah, walaupun penyempurnanya hadis ada dalam masalah. Cuma secara umum faraid itu semua Allah turun tangan langsung di Al-Quran supaya orang nggak berani macam-macam ngomongnya. Oh ini sih menurut pendapat ini, enggaknya ngomong Allah ini. Kalau pendapat-pendapat mungkin masih ada khilaf. Ya mazhab aja ada 4, ya. Yang satu bilang haram, satu bilang makruh, satu bilang mubah. Rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, ada yang bilang mubah, ya. Itu pendapat manusia. Cuma kalau udah Allah yang bilang ente 1/3, ente 1/6, terus mau bilang ini pendapat siapa? Allah yang ngomong. Jadi nggak ada lagi tuh nawar-menawar. Nah, ini insya Allah kita bahas di kajian kita minggu depan. Minggu depan insya Allah di Legoso berarti tasawuf dulu, berarti 2 minggu lagi kita lanjutin kajian ini. Ada pertanyaan? Sesuai tema atau luar tema? Silakan. Baik. Nah, itu namanya yang tadi saya bilang apa masalah munasakhot. Munasakhot itu tadi ahli waris seorang mayit meninggalkan beberapa ahli waris. Harta warisan belum dibagiin, salah satu ahli waris meninggal lagi. Nah, ini antar ada perhitungan lagi tuh. Saya tadi contoh anjing, suami meninggal, ada istri, ada anak. Belum dibagiin warisannya, salah satu anak meninggal dunia. Maka bagian anak yang meninggal ini kan jadi waktu bapaknya meninggal istri dapat, anak dapat, itu kan ya. Nah bagian anak yang meninggal ini nanti dibagi ke siapa dibaginya? Ada seorang anak meninggal, berarti yang tadi istri mayit jadi ibunya mayit. Yang masalah kedua nih, karena kan yang meninggal kan anaknya, bukan suaminya. Tadi suaminya, karena yang meninggal suami jadi istri, sekarang yang meninggal anak, berarti ibu si mayit ini meninggalkan ibu dan saudara. Nah, kalau tadi kan mayit pertama, misalnya saya meninggalkan istri sama anak saya. Nggak lama Arbi meninggal, harta belum dibagiin. Berarti tabel yang kedua ada orang meninggalkan ibu sama saudara perempuan 3. Jadi berubah namanya tuh dari anak laki-laki jadi dari ibu ya dari istri menjadi ibu, dari anak perempuan menjadi saudara perempuan karena yang meninggal anak si mayit tadi. Itu ada bagiannya, tetap dibagi. Karena gini cing, misalnya saya meninggal, istri saya dapat, anak Arbi akhirnya dapat, kan ya, misalnya saya punya warisan.
Tapi belum dibagiin, Arbi meninggal. Ternyata Arbi udah nikah. Ya kan? Arbi udah nikah, punya anak perempuan 1. Nah, berarti kan Arbi meninggalkan ibunya, Sofi, bunda, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak perempuan 1 dan saudara perempuan 3. Nah, itu ntar ada hitungan lagi tuh. Gitu. Itu dia. Itu ntar rumusnya seret gitu. Nah, nanti yang menjual itu yang bertanggung jawab. Kalau seandainya yang dijual bukan bagian dia, misalnya ada satu rumah dijual, padahal itu rumah rame-rame, yang ngejualin bertanggung jawab ganti. Dulu rumah waktu dijual berapa harganya? Misalnya 1 M, ente sebenarnya jatuhnya cuma setengah M, ngapa jual semuanya? Berarti setengah M yang bukan bagian ente ganti, kasih ahli waris yang masih ada. Nah itu repot kan ini, ya. Makanya buruan dibagi yang itu. Nah, itu dia masalahnya. Itu kan repot tuh, ya. Harusnya dibagi-bagi dulu nih antar saudara. Belum dibagi, yang 1 meninggal, anak-anak yang mati ini malah nggak bagi-bagi. Padahal kan ini ada hak cangcingnya ini. Nah itu masalahnya. Berarti ya dia ngambil hak orang. Kalau ngambil hak orang haram. Kalau nggak diridoin sama yang punya. Kalau haram berarti dia makan barang haram, kagak bakal berkah. Ya, 1 daging tumbuh dari barang haram kata Rasulullah, segumpal daging tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih utama baginya. Sholatnya nggak diterima, doanya nggak diterima. Coba bayangin. Buat apa kita enak-enakan di dunia, harta benda banyak tapi hasil ngambil punya orang, buat apa? Ya, yang ada disumpahin mulu sama orang. Makan tuh biar mampus. Bahasa orang Betawi kalau udah kesel gitu banget. Ya. Hah? Ya kalau pembelinya tahu, nah kalau tahu dosa ikut dosa dia. Ini tanah yang punya encing lu ya? Iya. Kalau lu jual udah beli aja, ya udah dah. Nah, tanggung jawab dia tuh dosa tuh. Kong kali kong dosa dua-duanya. Kecuali orang saudara atau siapapun nggak tahu ceritanya. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak tahu. Tapi dia kalau merasa dirugikan minta dibalikin duitnya. Boleh itu. Nah itu dia masalahnya. Pokoknya saya kali bilang kalau udah ngomong warisan tuh, yang bela kita. Ya. Kita keras ribut sama saudara, kita nggak keras, hak kita diambil, ya kan? Ya sebenarnya seandainya kita bersikeras hak kita membela hak kita sampai ribut sampai mati, ya syahid, sebenarnya syahid. Cuma kan ceritanya kagak enak. Ngapa Soleh berantem itu sama encingnya? Ya, hartanya diambil, hartanya Soleh diambil, iya harta emaknya Soleh nggak dikasih, Soleh marah, bawa golok mati. Ya walaupun syahid, cuma kan cerita kagak enak. Orang ngomong, leh segitu-gitunya lah gitu kan. Halah juga kita, namanya sama saudara, nah, beda dah. Ya, mendingan berantem sama orang. Kalau sama saudara, aduh. Jelek aja dah, pokoknya jelek. Ya. Walaupun sama orang juga jelek berantem. Ya. Cuma artinya untuk membela hak itu kan sebenarnya diperbolehkan. Emang hak kita itu. Ya. Cuma itu kan ada waktu itu di WA itu ada bahasa gitu. Anda berdebat dengan pembeli, menang. Anda mungkin ya puas, tapi Anda kehilangan pelanggan 1. Anda berdebat dengan atasan, menang Anda berdebat. Anda mungkin puas, tapi Anda akan kehilangan kesempatan naik jabatan. Atau bahkan dipecat. Anda berdebat sama istri, menang, puas ente, tapi ente akan kehilangan kasih sayang istri. Berkurang ya sayang sama ente. Jadi nggak ada untung-untungnya. Makanya kadang kita mikir, ini perlu nggak saya perjuangkan ini? Ya. Kalau emang di akhirat itu nanti ada pengadilan yang sangat-sangat adil dan itu punya Allah, udah dah, biar diadil di sana aja dah. Kan lumayan. Ya kita punya dosa nih. Gara-gara ada orang ngambil hak kita, dosa kita diambil, kasih dia kan dioper lumayan. Ya, kata Allah, Fit, udah terjadi dosa, Fit. Diambil sama Ferdi, kan dia dulu ngambil handphone ente bisa. Ya orangnya, ya ada saya surga, biar enak udah. Enggak ada ruginya kita, enggak ada ruginya. Ya. Udah daripada ribut begitu dah. Ya. Seandainya kita berusaha lewat persidangan juga, buat apa coba untungnya? Bayar pengacara, bayar biaya sidang, ngabisin waktu. Aduh, ampun dah. Ya. Habis itu nggak tegur-teguran sama saudara. Padahal kita bener nih, menang nih. Dia nggak menegur kita udah. Bagi dia kalah. Ya.
Menang aja dia, wah lagu-lagu sih lu lawan gua ya. Tapi kalau menang, kalau kalah, wah makin kesel dia. Ya, udah dah, nggak usah dah ribut. Dan ini di depan mata kita saksiin sendiri kejadian itu. Soleh dengan ceritanya, Cingepul dengan ceritanya, saya dengan ceritanya, di keluarga saya, di keluarga istri. Itu kita semua ngeliat sendiri, nyaksiin bagaimana warisan itu memecah belah keluarga. Ribut dengan keluarga. Kayak serem. Makanya kenapa Allah langsung turun tangan, ngasih bagian, karena Allah tahu kalau udah ngomongin warisan, kita rela berantem. Padahal duit bukan duit kita itu. Ya, dibagi doang, bapak kita yang capek, ibu kita yang capek, kita dibagi doang. Masih aja ribut. Ya. Nah, kalau dapat alhamdulillah gitu dah. Kalau nggak dapat, diambil hak sama orang, kita nggak bisa ngelawan, nggak bisa membela diri kita sendiri, udah dah. Pasrahin semua sama Allah. Nah itu aja. Kalau mau lebih tinggi lagi, magamnya, udah saya ikhlasin. Diambil abang, diambil adek, ambil dah. Marah Fit, udah saya ikhlasin aja. Takut dia dosa, tapi ini jarang yang begini. Udah saya ikhlasin, ntar dia masuk neraka lagi gara saya ikhlasin aja dah. Tapi ini jarang orang bisa begini. Ada yang bisa begitu. Ferdi dapat bagian 1 miliar, tiba-tiba cuma dapat 100 juta karena dibohongin nanti. Kira-kira nanti bisa nggak? Ya udah saya ikhlasin aja. Cuma 900 juta. Cuma 900 juta. Yang ada kita itu di hati gendek, gendek banget. Sampai mati gue maafin lu. Ya manusiawi, namanya hak dia diambil. Ya, nggak gue maafin lu, biar aja lu tuntut di akhirat lu. Ya udah maaf, manusia. Ya. Kita nggak, ya dia sakit hati nggak bagus sebenarnya. Harusnya kan dia bisa ya melupakan. Ya, kita gitu aja dah, lupain aja. Ya, ntar ada di akhirat ada sidang yang adil. Gitu. Di dunia mungkin sidang-sidang kita capek kalah, kita di akhirat kayak orang yang terbunuh tuh ya Laskar FPI di kilometer 50 di sidang ya gitu doang kayak sandiwara doang, tapi ntar di akhirat habis tuh yang bunuh dia ya. Ayo berisik di sidang kalah penjara padahal dia nggak salah, ntar di akhirat tuh hakim jaksanya tuh habis ya. Kadang di dunia udah dibalas sama Allah, apalagi kalau yang disakitin para kekasihnya Allah. Ya Ali kata Allah, jangan sakitin kekasih saya. Yang nyakitin kekasih saya berarti ngajak perang sama saya kata Allah. Oh hati-hati. Ada aja tuh ntar hakimnya lah tabrakan, jaksanya lah stroke, macam-macam lah. Ya. Itu kita ngeri. Oke kita hidup yang lurus-lurus saja dah. Ya hak kita ya kita nikmatin. Alhamdulillah yang cara halal, bukan hak kita jangan kita ambil. Hak kita diambil kita cari sendiri aja udah. Jadi hidup tenang. Ya. Gak usah pikir macam-macam. Yang penting cicilan bisa bayar, kontrakan bisa bayar, kita aja udah. Anak bisa sekolah, perut kagak lapar, udah. Mau jalan-jalan sekali-sekali ke Singapura bisa. Itu aja, nggak usah ribet-ribet. Ya. Jangan-jangan pulang-pulang. Ya. Itu karena duitnya belum habis. Kalau duit habis baru pulang. Ya. Gitu. Ya bagian rezeki masing-masing. Ya. Masing-masing lah. Orang yang kaya emang tulisannya kaya lah. Orang yang miskin emang tulisannya miskin. Kita mau apa? Ya, mau gedek sama siapa? Gedek sama Allah. Nggak boleh. Ya. Udah, ya terima aja udah. Al-qanaah kanzun la yafna. Kita bisa qanaah nerima atas pemberian Allah, itu kekayaan yang tidak akan bisa hilang. Terima aja. Ya. Dan kadang untuk prakteknya itu kita udah belajar pelan. Kadang istri belum bisa nerima. Kita bisa, istri bisa, anak belum bisa nerima, belum tentu bisa nerima. Ya. Karena kan mereka kan ya tingkat usia kematangan pemikiran beda sama kita. Kadar basic ilmunya beda sama kita. Itu ya pelan-pelan kita ajarin. Ya, jangan diem aja. Ada bahasa gitu tuh. Kamu digituin diem aja. Nggak bisa apa ngomong, nggak bisa apa ngebantah. Ya. Orang tua ini. Ya nggak bisa, harus adil orang tua juga. Ya dah. Itu latihan itu berat itu. Ya, gak usah orang lain, kita sendiri tuh ngalamin gitu. Nah, sabar deh. Bahkan sabar kamu bang, sabarmu injek kamu. Udah sabar aja. Ntar juga Allah kasih jadi cara lain. Gampang. Udah. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kita lihat pengalaman pribadi tuh gitu. Itu dijatuhin orang, dibuang orang. Tahu-tahu yang mungut lebih banyak. Ya. Yang perlu sama kita lebih banyak.
Dulu kita disingkirin dari salah satu institusi, ya, tanpa rasa hormat sama sekali. Begitu keluar dari institusi itu, banyak yang minta kita bikin majelis. Saya mikir gitu, ya Allah, ini caranya Allah tuh indah banget. Ya, saya diberhentiin tanpa hormat, tanpa ada ya ngomong baik-baik. Setelah itu malah Allah kasih jalan, maju sini, maju sini, maju sini. Di luar yang saya gak harapan, yang saya bayangin gitu ya. Luar biasa. Allah caranya beda. Udah terima aja. Bismillah aja udah. Tapi jangan gitu mulu, jangan diam mulu. Udah, diam aja, diam. Baru bilang, diam. Ya. Gak usah banyak ngomong. Saya semua Allah. Udah Allah kasih jalan tuh. Itu. Dan itu pelajaran berharga buat kita semuanya. Jalan hidup, ntar motor, udah nikah, Ferdi nikah, ntar masalahnya lain lagi. Ya. Kalau masih sendiri, masalah sama temen, masalah sama guru, ya cuman kalau udah nikah sama ipar, mau mertua, sama encang-encingnya dia, ya belajar dari pengalaman. Ya. Yang penting kita punya basic agama kuat, insya Allah ada ini dah tahu relnya gimana. Ya. Kapan ngerem, kapan ngegas itu ada waktu-waktunya. Sama-sama belajar lah dari pengalaman. Ya. Orang yang nyakitin kita, ya kita doain aja biar dapat hidayah. Kita nggak usah kesel, nggak usah marah. Ya. Tapi jangan sampai kita nyakitin orang, udah itu aja. Kalaupun seandainya punya salah sama orang, buru-buru minta maaf. Maaf sebelum ajal diambil, ajal menyebut kita, akhirnya kita nyesel. Di akhir ditutup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Ya, hubungan sama Allah jaga baik-baik, ibadah yang benar, hindari diri dari perbuatan maksiat. Begitu meninggal dunia, enak jadinya. Allah rindu ketemu kita, orang-orang nangis kita tinggalin, kita pengen buru-buru ketemu Allah. Nah itu nikmat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah untuk dapat seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Mentok 9:30, kalau nggak ada kita tutup. Baik, kalau nggak ada, kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah, bisa mengisi hari-hari dengan ibadah, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, dan mudah-mudahan di tahun ini khususnya besok nih ya, sekali lagi karena tadi fenomenanya ya terjadi di tengah-tengah kita, perbedaan Id ya, ada yang tadi udah tarwiyah, besok puasa Arafah, kalau kita ikut pemerintah besok tarwiyah, lusa Arafah gitu ya. Ya masing-masing dengan pendapatnya silakan, jangan saling caci mencaci, silakan aja, semua punya dalil masing-masing. Cuma saya berharap yang konsisten. Kalau antum tadi tarwiyah, besok Arafah, satu lebaran dong. Ya. Jangan bilang tadi tarwiyah, besok Arafah, minggu puasa lagi, puasa Sabtu puasa lagi, puasa apa? Arafah kan kemarin udah katanya Arafah. Jangan gitu, konsisten. Ya, tarwiyah Arafah, jangan tarwiyah Arafah gitu ya. Nah, yang ikut aturan pemerintah ya, istilah pemerintah, besok tarwiyah, ya, Sabtu Arafah, Ahad kita lebaran. Gitu. Mudah-mudahan dikasih kemampuan untuk berpuasa karena pahalanya itu sehari seperti puasa setahun. Ya. Jadi kalau puasa tadi Kamis tuh sehari seperti puasa setahun. Nanti begitu Arafah, selain dapat pahala puasa setahun, diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya setahun. Kan luar biasa tuh. Ya. Lalu juga Idul Adha, malamnya kalau bisa terbangun, ya kita qiyamul lail ya sebisa kita, mau setengah jam mau berapa, kita qiyamul lail usahakan ya. Doain saya juga sama-sama saling mendoakan biar bisa dapat kekuatan buat ibadah ya. Idul Adha kalau punya rezeki jangan pelit-pelit, potong kambing fair ya, siap yang sapi ya, yang nggak mampu ayam, ikut madhab Abdullah bin Abbas masih lumayan dah ya. Jadi kalau bisa ya minimal satu rumah satu ya, usahain tuh ya. Apalagi yang ngerokok nih, tapi sih sini nggak ada kayaknya ya. Yang pada ngerokok malu lah, antum ngerokok setahun bisa 9 juta ngebakar duit, masa 3 juta 500 4 juta nggak mau ya, nggak nyampe setengahnya. Ayo coba, kalau memang tahun ini nggak mampu ya karena banyak pengeluaran ya, kebutuhan hidup namanya, orang kan kondisi ekonomi beda-beda, niatin tahun depan ya, nabung hadirin ya. Kalau pas bayar hari H agak repot ya, mungkin yang duitnya banyak sih tinggal transfer doang. Yang kemudian kayak kita ngumpulin habis ya. Kalau nggak nabung gimana caranya nabung? Saya aja Habib Umar tuh bilang ya, waktu pindah itu saya bilang, Beb,
untuk tahun depan bisa bayar nggak Bib ya? Gitu, ya. Karena ngontrak aja nih Bib, saya nggak punya duit, ya. Cuma ada emas mau saya jual, saya bilang gitu kan. Ya. Habib bisa, ya, yakin sama Allah Bib, bisa. Tapi ente harus save money, ya, pelajaran umat. Jadi cara tauhid diajarin bisa, yakin sama Allah, jangan ragu. Tapi secara fikih, secara ya logika, ente usahanya apa? Nabung Fit, gitu. Nabung, ente sehari dalam setahun tuh berapa ente kontrak? Sehari ente butuh berapa? Itu potong tuh, tahan tuh duit. Sehari cepet udah. Jangan dipakai apa-apa itu duit. Cepet sebulan 3 juta gitu. Oh iya. Gitu. Jadi nabung caranya. Begitupun korban, ente mau korban tapi usaha kagak dari mana? Ya, mau angan-angan doang, pengen sih Ustaz, usaha kagak, merokok terus. Ya. Kalau mau bener-bener ya nabung. Sebulan 100, ntar begitu hari hanya udah tenang. Ya, udah ada. Ya, nabungnya di tempat yang jangan diambil mulu. Ya, celengnya tapi bolong bisa dibuka ya. Itu dibuka lagi. Taruh tuh ya, rekening. Masukin bank syariah. Wah, ini tabungan buat korban saya. Ya. Bahkan saya sama Bang Komar itu pernah ada omongan lah. Ya. Ustaz, kan waktu itu berkaca sama Kiai Fakhruddin Al-Bantani. Beliau tuh kalau penutupan pengajian umroh, gitu kan. Tiap tahun Bang Komar, iya Ustaz. Duitnya banyak banget pada nabung Ustaz. Tiap pengajian seminggu sekali penyetor. Oh, benar juga. Kita bisa Ustaz. Anak-anak punya jamaah ahbab yang lain-lain menurut anak muda. Ya nggak usah tiap tahun, 5 tahun sekali. Masuk akal juga dalam hati. Ya. 5 tahun sekali. Kalau sebulan gope aja. Misalnya sebulan gope nih. Kan targetnya kan tenornya itu kan setahun 12 bulan. Berarti sebulan bisa dapat 6 juta ya. Kan? 10 bulan 5 juta, 12 bulan 10 juta, 6 juta. 6 juta kali 5, 30 juta. Umroh kita. Cuma masalahnya mau enggak? Ya, kalau pada mau, ayo kita nabung barang-barang tuh. Termasuk saya mau nabung juga. Karena kalau nggak begitu, kayak kita nggak umroh dah. Ya, kayaknya gitu. Ya walaupun ntar siapa tahu ada rezeki lain kita nggak tahu ya. Cuma kalau nggak pakai cara nabung kayak agak susah. Ya, walaupun bisa, Allah bisa kasih keajaiban kapan aja. Cuma secara logika kita kan perlu usaha. Kalau emang diniatin, siapa tahu ntar coba anda sampein ide ini. Begitu lagi ngobrol sama Bang Komar berdua sama Agus tuh ya. Iya bener ya. Iya, 5 tahun Ustaz. Berapa tuh sebulan? Ya, gope lah sebulan. Sebulan gope. Ya. 5 tahun umroh bareng-bareng. Nah, kita bayangin tuh satu pesawat kita semua. Ahbab, Nurul Yakin, Nurul Fatah. Wah, kalau beneran itu, luar biasa, asik banget. Ya, walaupun 5 tahun sekali, ya siapa tahu dikabul sama Allah SWT. Ini kan intermezzo doang, ya, keinginan cita-cita siapa tahu ya. Berbalas baik, mungkin antum juga kepikiran ya, bisa jadi. Ya, juga nih. Ya, ayo kita gerakin dah. Tabungan, selain tabungan kurban udah ada, tabungan umroh. Waduh, ya. Luar biasa nih. Cuma kalau lihat dari tabungan korban, kayaknya berat juga. Ya, dari budget gabungan kan ratusan orang itu. Yang ikut 14 orang. Itu pun ada yang bukan orang majelis. Ya alhamdulillah, tapi kita husnudzon, mereka mungkin korban di tempat lain kan bisa jadi. Ya. Alhamdulillah deh, niatin aja dulu. Tapi coba direnungin, ini ide baru nih. Umroh per 5 tahun. Ya, coba dipikirin dah. Emang kira-kira cocok pada nih. Ustaz kita mulai. Usahain. Ya. Siapa tahu dengan niat begitu Allah lancarin rezeki. Kan innamal a'malu binniyat, semua dengan niat. Ya, kalau udah ada niat, insya Allah gerak. Cuma kalau belum ada niat, ya, siapa sih yang nggak pengen ziarah ke kubur Nabi? Ya Allah kita aja. Kadang-kadang saya mikir tuh ya, sama istri udah nikah 11 tahun, 12 tahun dah. Ya Allah belum bisa ngajak istri umroh gitu, pengen gitu. Ya, belum ada rezeki gimana? Cuma kalau dulu anak mikir, tiap bulan nabung ya dikit-dikit itu kan bisa, tapi jangan diambil ya. Kalau udah diambil repot dah ya. Cuma kan kita nggak tahu ya namanya kebutuhan ya. Kadang ntar udah nabung sakit, nabung ya sekolah ya macam. Ibaratnya, nah ada model begitu. Berangkat dulu, pulangnya nyicil. Puyeng habis umroh. Ya, puyeng lah. Ya, nyicil itu puyeng, bener dah. Ya anak kan tiap bulan nyicil apa aja cicil. Ya, ntar nyicil AC, nyicil apa kulkas. Ada yang dicicil tuh, nggak habis-habis. Ya, apalagi pulang umroh, emang sih asik gitu ya, gaya umroh, jadi pulangnya puyeng banget.
Dok, kamu nggak ngaji? Buyang puasa mikirin cicilan umroh. Nggak lucu nih, ya. Tapi ada sistem begitu, ya. Sebagai travel ada yang begitu. Ini modalin dulu. Cuma kalau anak kurang kurang cocok ya, jalan pribadi tuh. Ya, cuma kan ada orang yang mau gak kesabaran. Yang penting umroh dulu, Ustaz. Ini mau belakangan. Iya. Hmm. Utang-utang belum bayar. Ya ambil dari warisannya. Iya, ambil dari warisannya. Karena warisan itu kan yang waktu kita kajian pertama tuh nggak boleh dibagi ahli harta warisan kecuali hak udah terbayar semua termasuk hutang. Gitu ya. Di antaranya hutang. Hutang bayar dulu. Gitu ya. Yang tadi yang Anda sampaikan terakhir coba direnungin, Ngipul, Taufan, Ridho, ya semua soleh yani siapa tahu niatnya sama, pengen umroh. Ya, bukan mustahil loh. 5 tahun sekali itu. Kalau 10 tahun kayak kelamaan. Ya, kalau 5 tahun kayak sedang. 5 tahun sekali, umroh sekali. Rame-rame loh, asik lah. Bawa bendera suasana. Asik ini. Seru tuh. Ya. Apalagi kalau ada rezeki lebih, bisa sekalian ke Hadramaut. Kita ke Tarim, ya, ziarah. Ya, umroh plus-plus. Iya. Plus-plusnya yang plus beneran, bukan plus-plus yang maksiat. Plus-plus. Ya, niatin aja dulu. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Yang penting kita niatin dulu, insya Allah kalau udah niatnya kuat, dapat jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah, wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البادئ والتناهي والحمد لله في البادئ والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengumuman bagi yang biasa ta'lim pada maghrib malam Jumat, malam Sabtu besok tafsir. Ini kemungkinan minggu ini diundur jadi malam minggu ya. Kita coba anda bilangin Pepen biar Jumat diumumin, motor ya tolong ya. Kan biasa Jumat ada pengumuman tuh sebelum sholat Jumat. Ya, jadi pengajian tafsir saya berhalangan diundur jadi malam Ahad. Hah? Takbiran? Oh libur berarti ya? Oh iya libur. Hah? Berarti libur berarti nggak bisa ya? Libur ya. Ya, kita coba deh. Kalau